So good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. Just we discuss about that. Yes, wait, yes, I will discuss. I will wait, or I will come on that topic. So, as we discussed yesterday, homogeneous differential equation, we solve an example. We just substituted that y is equal to vx, and we got the required answer. As you know that. Okay. And before we are discussed variable separable form, we just separate the variable f of x dx equal to f of y dy. We separate the x, we separate the y, and we got required variable separable form. We directly integrate, we got the required answer. Okay. Then before that, we are discussed that what is the order and what is the degree. What is the order and what is the degree? Order is nothing but highest derivative occurring in the differential equation is nothing but order of the differential equation. Degree is nothing but highest. Degree is nothing but what? Power of highest derivative occurring in the differential equation. The power of the highest derivative occurring in the differential equation. This is nothing but order and degree. Then before that order and degree, we start with what is differential equation. An equation which containing dependent, independent, and differential coefficient of various order is nothing but differential equation. There are the two types of differential equation. One is the ordinary differential equation. Second is a partial differential equation. Okay. Yesterday, I put one example, a tricky, actually confusing example in your group. Okay. What is that example? Is find order and degree. Find order of the degree. Find order and degree of what is the equation? D2y by dx square, I think so, plus dy by dx bracket raised to 10 and whatever may be is equal to 4, or yes, what is the equation? Is equal to suppose 4, huh? Is equal to e raised to x sin x. Is equal to what is the function, huh? D2y by dx square plus dy by dx bracket raised to 10 is equal to something जे असेल ते, हा त्यामध्ये डिफरन्शियल इक्वेशन नव्हतं. सो हॅलो सर. हा, यस, सर दिसत नाही ते कलर वगैरे दिसत नाही. बरं, नाही एक दिसत मिनिट. Find order and degree of d2y by dx square plus dy by dx bracket raised to 10 is equal to suppose 4. जे इक्वेशन असेल ते आम्हाला माहित नाहीये पुढे काय. ए ऑप्शन ए होता 110, ऑप्शन बी होता 12, ऑप्शन सी होता 14, ऑप्शन डी काहीतरी होता नन ऑफ दिस, काहीतरी असेल ना, काहीतरी असेल नन ऑफ दिस. Okay, so what is the most correct answer? What is the order here? 2. 2. And what is degree here? 1. 1. So 2 and 1 is the answer. But हा कुठला ऑप्शन नाही इथे आहे का ऑप्शन? No, sir. नाहीये. So most of correct option is nothing but, तुम्ही असं या ठिकाणी असं म्हटलंय का रिस्पेक्टिव्हली किंवा सिक्वेन्शियली असं काय म्हटलेलं नाहीये. ओके, फाइंड ऑर्डर अँड डिग्री. आपण जे काढलंय, यस, हॅलो सर. हा बोला. हा सर, पण त्यांनी देताना तर पहिला ऑर्डर दिले त्यांनी सेकंड डिग्री दिले. ऐका ऐका माझं ऐका थोडस, मग नंतर आपण याच्यावर बोलू. ओके, सो ऑर्डर अँड डिग्री आपण नॉर्मली डिस्कस करताना ज्यावेळेस आपण जे स्टार्ट केलं त्यावेळेस डिस्कस करताना आपण काय म्हटलं होतं? वी हॅव फाइंड ऑर्डर अँड डिग्री. वी हॅव फाइंड ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ द इक्वेशन. वी राइट डाउन ऑलवेज फर्स्टली ऑर्डर and then degree. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We write, Yes, sir. okay, but in this example, suppose the example is like this.
ओके, एक्झाम्पल लाईक दिस. सपोज ह्याच्यामध्ये जर ऑप्शन मध्ये पहा बरं का मी काय म्हणतोय, ऑप्शन मध्ये जर नन ऑफ दिस जर असेल, सो वी आर टिक दॅट नन ऑफ दिस बाय आवर रूल. वी आर टिक दॅट ऑप्शन डी. बरोबर आहे. जर ऑप्शन डी मध्ये नन ऑफ दिस नसतील, तर ऑप्शन डी मध्ये सपोज असं असेल, सपोज असं असेल 1 3, then we choose the correct option, that is a 1 2. कळालं? सिक्वेन्स कधी घ्यायची आणि कधी नाही घ्यायची हे कळालं का सगळ्यांना? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. आता कळालं, क्लिअर झालं सिक्वेन्स कधी घ्यायची? येस सर. हा. So this is nothing but your order and degree, a concept of the last example. Okay, can we move towards the next part? Yes, sir. Part ला जायचं? Yes, sir. Okay, okay. So their answer is 1 and 2 B option. मला माहिती तुम्ही सगळ्यांनी सगळे म्हणजे तरी ऍटलिस्ट 15 एक जण डिस्कस करतात. गुड. 15 जणांपैकी हे जे सगळे 64 जण आहेत तेवढे जण डिस्कस केलं तर खूप चांगलं होईल. माझं काम कमी होईल, बाकी काय नाहीये. ओके, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी असं मी म्हणतोय. ओके, सो वी आर स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टाइप, दॅट इज द थर्ड टाइप. व्हाट इज थर्ड टाइप? What is third type? Yes. Non-homogeneous. Non-homogeneous. Non-homogeneous differential equation. So non-homogeneous differential equation काय करणार याच्यामध्ये? Yes. Non-homogeneous differential equation काय असणार याच्यामध्ये? Yes. Degree of numerator and degree of denominator is not same, na? Degree of numerator and degree of denominator is not same. That is a non-homogeneous differential equation. Mostly a differential equation is the type of differential equation is of the form dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2. It's called a non-homogeneous differential equation. Degree of numerator. What degree of numerator? x ची डिग्री 1 आहे, y ची डिग्री 1 आहे, पण c1 ची डिग्री किती रे? Degree of c1 is 0 ना? x raised to 0 or y raised to 0. Degree of c1 is 0. डिग्री थ्रूआउट इक्वेशन जे आपण काढू शकत नाही, कॉमन डिग्री काढू शकत नाही, सिमिलरली डिनॉमिनेटर डिग्री काढू शकत नाही, त्याच्यामुळे इक्वेशन काय झालं? नॉन होमोजिनियस झालं. ओके, कदम श्रेयश रोल नंबर 37 काल नव्हतं लेक्चरला? आजारी होतो सर. ओके, आता बरं आहे ना? हो. काय झालंय? सर्दी खोकला. हा, सर्दी खोकला. सर्दी खोकला आजार असतो का रे? नाही सर, जास्त झालं. सर्दी खोकला एवढं 2 वर्षाला सर्दी खोकलाच चाललंय सगळ्यांना, है ना? कोरोना दुसरं काय, मलेरियाचं लक्षण ना, सर्दी खोकला ताप. काय नाही, कोमट पाणी प्या, हळदीचं दूध प्या संध्याकाळी. भरपूर आपले जुने उपाय करा हो सर्दी खोकल्याला. सर्दी एक व्हायरस आहे. व्हायरससाठी आपण अँटीव्हायरस घेतो. अँटीव्हायरस म्हणजे कुठली? पॅरासिटल गोळी. पॅरासिटल म्हणजे कुठली घेणार? 400 घेणार, 500 घेणार, 650 mg घेणार. ओके, जेवढं जास्त mg तेवढं जास्त फरक, तेवढं जास्त शरीराला इफेक्ट. तर थोडेसे नॉर्मल व्यायाम जे आहे ते करा. मी ऑलरेडी तुम्हाला बोलले की प्रत्येकाला ऍटलिस्ट 1 तास तुमच्या शरीराला द्या. शरीराला द्यायचं म्हणजे झोपायचं नाही हो. शरीराला द्यायचं म्हणजे ऍटलिस्ट काहीतरी 1 तास तुमच्या शरीरातून घाम निघला पाहिजे, चांगल्या प्रकारे घाम निघला पाहिजे. वर्कआउट चांगल्या प्रकारे करा, प्राणायाम करा, योगासने करा, सूर्यनमस्कार घाला, वाटलंच तर रनिंग करा 1-2 किलोमीटर, चाला 3-4 किलोमीटर.
12, 15, 20 जेवढं वाटेल तेवढं चाला, सायकलिंग करा, बॅडमिंटन असेल तर बॅडमिंटन खेळा, टेबल टेनिस खेळा, जे वाटेल तुम्हाला आउटडोअर गेम ते गेम खेळत जावा. पण ऍटलिस्ट 1 तास. जर वाटलं जास्त वाटत असेल तुम्हाला 1 तास, तर आधी 15 मिनिटांनी चालू करा. 15, 20, 25, 30 असं वाढत जा. 15चं 30 करा, 30चं 45 करा, 45चं 1 तास करा. 1 तासचं नंतर हळू वाढत तुम्ही तुमची कॅपॅसिटी वाढवा. दुसरं काही नाहीये. आजकाल तुम्ही न्यूज मध्ये पाहत असताल सगळेजण म्हणजे जेवढे का आतापर्यंत प्रॉडक्ट निघलेत, सगळे प्रॉडक्ट काय म्हणतात, दिस इज इम्युनिटी बुस्टर, दिस इज इम्युनिटी बुस्टर. ओके, म्हणजे कुठलं जरी आलं तर डेटॉल आलं 99.99% जम मरतात. आणखीन लाईफ बॉय 99.99% जम मरतात सगळे. आणखीन कुठले XYZ भरपूर असे आलेले आहेत, सगळ्यामधून कोरोनाचे जम मरतात. मग तुम्ही इतके दिवस झोपला होता काय? म्हणजे 1 वर्ष आधीपासून तुमच्याकडे काय होत नव्हतं का? आत्ताच असं का व्हायला लागले? कुठलीही गोळी घ्या पहा, दिस इम्युनिटी बुस्टर, कुठलाही च्यवनप्राश, दिस इम्युनिटी बुस्टर. नेमकी काय आहे? एक प्रकारचं हे बिझनेस चालू झालेला आहे इम्युनिटी बुस्टरच्या नावाखाली. आहे, त्याच्यामध्ये नाही म्हणत नाही मी, तथ्य आहे थोडंफार. पण आपण नॅचरली इम्युनिटी बुस्टर करू ना. तर नॅचरली इम्युनिटी बुस्टर कशी बूस्ट करायची? तर हेच असंच आपण काहीतरी करणार. जे हेल्थ आहे आपलं, सकाळ दुपार संध्याकाळ 3 टाइमचा आपला डोस असतो. कुठला? सकाळी नाश्ता, दुपारी जेवण, संध्याकाळी फुल टाइम जेवण, फुल जेवण मारायचं. हे जेवण करायचं, व्यायाम करायचं, दणकून काही होत नाही. जर तुम्ही नाही का कष्टच केले नाहीयेत, घामच गाळला नाहीये, तर जेवण करून करून तुमचं हाल होतात. असून द्या त्या गोष्टी. सो वी आर मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, कुठलीही भाजी खाताना म्हणायच नाही मला शेपूची भाजी आवडत नाही, मला गवारी शेंग आवडत नाही, मला भेंडी आवडत नाहीये, आणखीन कुठले जे जे तुम्हाला वांग आवडत नाही, कुठली भाजी खाताना म्हणायचं मला आवडत नाही. सगळं चांगलं म्हणून खायचं. सगळं चांगलं असतं, प्रत्येकामधून काही ना काही भेटत असतं आपल्याला. ओके, दणकून खायचं, दणकून खायचं, दणकून राहायचं, व्यायाम भरपूर करायचा, काय नाही होत असं म्हणायचं. घाबरायचं नाही अजिबात. सर्दी वगैरे होतच असते, दर 3 महिन्याला सर्दी येत असते, बरोबर ना. पावसाळ्यात सुरुवातीला एक सर्दी खोकला येत असतो. पावसाळा संपताना एक सर्दी खोकला येत असतो. पावसाळा संपल्यानंतर परत हिवाळा चालू झाल्यावर एक सर्दी खोकला चालू होतो आपल्याला. हिवाळा संपता संपता काहींना होतो, म्हणजे प्रत्येकाला हे टाइम मध्ये होत नाहीये. काहींना पावसाळ्याच्या आधी होतो, काहींना पावसाळा संपताना होतो, काहींना हिवाळा चालू व्हायच्या आधी होतो, काहींना हिवाळा संपताना होतो, काहींना उन्हाळ्यात पण काही कधी कधी सर्दी खोकला येतो. असं नाहीये. दिस इज वन टाइप ऑफ व्हायरस. हा मरत नाही व्हायरस कधी. हा तुम्ही त्या शरीराला तुम्ही काय करता? प्रोटेक्ट करता. कुठलंही आसन करा, कुठलाही व्यायाम करा, काही करा, सूर्यनमस्कार घाला, काही करा, पण ऍटलिस्ट 1 तासामधून शरीरामधून चांगल्या प्रकारे घाम निघला पाहिजे. घाम, ओके, तुम्ही उन्हामध्ये थांबला तरी तुम्हाला कमीत कमी कितीतरी घाम निघेल. पण ते इफेक्ट नाही ना, ते उपयोग नाही त्याचा काही. ओके, सो वी आर स्टार्ट विथ द नेक्स्ट. So non-homogeneous differential equation. This is a non-homogeneous differential. So how we solve this non-homogeneous differential equation? So such a differential equation, can be reduced. First of all, we reduce to homogeneous, and then from the homogeneous we are reduced to, from homogeneous we reduce to homogeneous differential equation. Okay, so the differential equation can be reduced to homogeneous differential equation. Okay, by suitable substitution. By suitable substitution in the 2 cases. So what is the case? So case first, power ka. Case first is nothing but we have take A1 from the numerator and B1. We take ratio from the X variable. We take the ratio of Y variable. हा X चा जो कोएफिशिएंट आहे त्याचा रेशिओ घ्या A1 upon A2. Y चा जो कोएफिशिएंट आहे त्याचा रेशिओ घ्या B1 upon B2. आणि हे जर इक्वल असतील, when A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. Okay, in this case the expression
expression will always have पहा, जर हा रेशो जर सेम असेल तर एक्स प्लस वाय आणि एक्स प्लस वाय ची टर्म मध्ये काहीतरी कॉमन असेल, काहीतरी कॉमन, रेशो सेम म्हणजे काहीतरी कॉमन असेल ना. सो विल ऑलवेज हॅव अ कॉमन फॅक्टर, we always have a common factor. Then put that common factor, factor as u and solve it. Something common factor. Suppose example जर consider करायचं ठरलं, example dy by dx is equal to x plus 2y plus 2 divided by 2x plus 4y minus 1. Okay. So from the first numerator and denominator, what is the common? तुला कसं लिहू शकतो तुम्ही? x plus 2y plus 2 divided by, from the denominator, what is common? 2 take common from the first term. 2x plus 2y minus 1. मग काय पुट करणार? x plus 2y is equal to u. This implies just derivative 1 plus 2 dy by dx is equal to dy by dx. So just simplify dy by dx, calculate kara. We just put the value x plus 2y equal to u, put kara u plus 2 to u minus 1. We got the required answer. In this way we calculate. Okay, clear? Hello. Case first clear झाली का प्रत्येकाला? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Okay, so we see the case second. So what is the case second? When dy by dx, sorry, when what like काम करूया आपण, case second new page ला घेऊया. That's the better for us. झाले सगळ्यांचे लोणी? Yes, sir. Okay, we go to the next page. Okay, second. Case second. When A1 upon A2, that ratio is not equal to, the ratio same नसेल तर काय करायचं? So substituting, कसं solve करायचं? Substituting x equal to x plus h and y equal to y plus k. Sorry, just extremely sorry. Just we have changed the variable. X equal to capital X plus h and y equal to small y equal to capital Y plus k.
That is, we just simply small dy by dx is equal to d times capital Y divided by capital X. We got the term. So what is the now dy by dx? So small dy by dx is equal to what? a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2. Just we have put the each and every value. So instead of this, small dy by dx is equal to what? D capital Y divided by d capital X is equal to a1 times x plus h, b1 times y plus k plus c1. आपण फर्स्टला 11वीला शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कन्सेप्ट शिकलो होतो. सेम कन्सेप्ट वी आर जस्ट चेंज द ओरिजिन. x equal to capital X plus h, y equal to capital Y plus k. So a2 capital X plus h, b2 capital Y plus k plus c2. Now just combine the term of capital dy by dx. Just combine the term of variable a1x. इथून काय निघेल b1y प्लस इथून काय राहिला a1h नंतर b1k plus c1 divided by a2x plus b2i plus a2h plus b2k plus c2. This is also one type of non-homogeneous differential equation. Okay. So we find that constant. We find constant h and k. Okay, such that we just put that constant term equal to, that is a1h plus b1k plus c1 is equal to 0 and a2h plus b2k plus c2 is equal to 0. हे दोन इक्वेशन भेटले आणि हे दोन इक्वेशन जस्ट सॉल्व करा, वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. हे दोन इक्वेशन फक्त काय करा, सॉल्व करा, वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. पहा मग तुमचं इक्वेशन काय भेटेल, तुमचं इक्वेशन असं भेटेल कॅपिटल Y divided by capital X is equal to a1 capital X plus b1 capital Y divided by a2 capital X plus b2 capital Y. What is this exist? What is the get? काय भेटले हे काय भेटलं? a1x plus b1y plus a2. Huh? Homogeneous. Very good. Which is a Homogeneous. which is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation, and we can solve by putting capital Y is equal to Vx, V capital X, that is a capital D, D capital Y divided by dx is equal to V plus X dV by dx. Okay, and we solve by using method of homogeneous differential equation. ओके, तर पुढे आपण काय करणार, व्हेरिएबल सेपरेट मध्ये कन्वर्ट करणार अँड वी गॉट दिस. आता हे जे लिहिलंय तुम्हाला फर्स्ट टाइम लगेच समजणार नाही, पण जेव्हा आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू लगेच तुम्हाला कळून जाईल. एक्झाम्पल सॉल्व्ह केल्यानंतर बाबा एक्झॅक्टली हा बाबा हेच आहे. ओके, दिस इज अ केस सेकंड. देयर आर द टू केस फर्स्ट इज इफ रेशियो इज सेम, केस सेकंड इफ रेशियो इज नॉट सेम. सर 2 मिनिट बॅक साइड दाखवतात का? ओके ओके. झालं सर. ओके.
सर बोला. मगाशी तुम्ही ते डिग्रीचं सम सॉल्व्ह केलं ना, हा. तेव्हा काय म्हणालात की तिथे रिस्पेक्टिव्हली आणि सिक्वेन्सली असलं तरच आपण ऑर्डर पहिली आणि नाही डिग्री. नाही, रिस्पेक्टिव्हली आणि सिक्वेन्सली असेल तर आन्सर प्रॉपर आन्सर पाहिजे. रिस्पेक्टिव्हली सिक्वेन्सली असेल तर प्रॉपर आन्सर म्हणजे कसं की ऑर्डर किती आहे त्याप्रमाणेच पाहिजे, डिग्री किती त्याप्रमाणे पाहिजे. जर तसं ऑप्शन जर नसेल, रिस्पेक्टिव्हली किंवा सिक्वेन्सली, आणि जरी तुमचं ऑप्शन सिक्वेन्स लिहिला असेल तर वेल अँड गुड, नसेल उलट पालट केलं असेल तर टेक दॅट उलट पालट आन्सर, जे काय असेल ते लिहायचं. आलं लक्षात? पण सर ह्याच्यामध्ये एकच ऑप्शन आहे ना, 1 आणि 2. मग मी सांगितलं तेच सिलेक्ट करायचं 1 आणि 2 चं. आणि जर दोन्ही पण असतील तर असं म्हणजे होणार नाहीये, असं होणार नाहीये. नसेल तर मग ते चुकलेलं असं म्हणायचं, असं होत नाही शक्यतो. अच्छा, म्हणजे एकच ऑप्शन येतो का? एकच ऑप्शन असणार आहे, असं होत नाही शक्यतो. ओके. ओके. So today we solve the example on that case number first, and tomorrow we solve the example on case number second. Okay, if possible. Okay. झाले? We solve the example next. Yes, sir. Okay. सगळ्यांना झालंय, कोण राहिलंय का पहा? कोण नाही राहिलं ना? सर 1 मिनिट थांबा सर. ओके ओके ओके. झालं सर. Okay. So next example, right on the next example. Solve dy by dx is equal to 2x minus 6y plus 1 divided by x minus 3y plus 4. इंटिग्रेशन. आता ह्या ठिकाणी चॅलेंजिंग टर्म आहे फक्त इंटिग्रेशन. नॉन होमोजिनियस मध्ये माझ्या माहितीनुसार चॅलेंजिंग जी टर्म आहे ती म्हणजे इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन साठी सगळ्यात सोपं हा, जे त्यात कोण तर सार्वजनिक बर्थडे ते दिसतात. पालक चॅलेंजिंग टर्म, सगळ्यात चॅलेंजिंग टर्म म्हणजे जी आहे ती इंटिग्रेशन आहे. एकदा इंटिग्रेशन समजलं आणि सगळ्या एक्झाम्पल मध्ये कॉमन वेनीच इंटिग्रेशन काढायचं. इंटिग्रेशन कसं करणार? एक तर ऍडजस्टमेंट किंवा पार्शियल फ्रॅक्शन, ऍडजस्टमेंट किंवा पार्शियल फ्रॅक्शन, ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं इंटिग्रेशन काढायचं नाहीये. ओके. सो पाहूया आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून पाहूया. तर सोल्युशन. सो व्हॉट इज A1 2 A1 minus 6 A2 1 B2 minus 3. -3. So A1 divided by A2 is equal to what?
2 by minus 6 is equal to minus 1 upon 3. Then a2 upon, sorry, काय चुकलं का रे? 2 आहे सर. हा नाही चुकलं, असं चुकलंय आपलं की a1 upon a2 घेताना काय यायचं 2 upon 1 that is 2 ना, and b1 upon b2, what is that b1 upon b2? -3 upon -6. Minus 6 upon minus 3, that is also 2. So both are equal, so ratio is same. Ratio is same. बरोबर आहे? This is non-homogeneous differential equation. We use the case number first. So this is the case number first. आता हे जे sentence आहे इथं आलं पाहिजे बरं का? इथं आलं हॅलो पाहिजे. सर, हा yes बोला. इज इक्वल टू 2 कुठून आलं? हा इज इक्वल टू 2. this is compared with this equation previous example. What is that example? a1x plus b1y plus c1, a2x plus b2y plus c2 ह्या फॉर्म मध्ये आहे का नाही? हा येस. याची डिग्री सेम नाही ना, मी त्याच्यामुळे सांगताना काय आलं मी हे इक्वेशन असं आलं पाहिजे, इथे आलं पाहिजे. ओके, हे जे सेंटेन्स लिहिलं मी हे इथे एक लाईन लिहिलं नंतर हे स्टार्ट करा. ओके, सो वी आर कम्पेअर विथ दिस इक्वेशन नाउ. सो dy by dx, what is the common throughout the equation? या दोन्हीतलं कॉमन टर्म काढायचा प्रयत्न करायचा. 2x minus 3y plus 1 divided by x minus 3y plus 4. So what is common throughout the equation? What is the common throughout the equation? X minus 3y. So put x minus 3y equal to u. Okay, equal to u. So derivative x is equal to 1 minus derivative is 3 dy by dx is equal to du by dx is equal to du by dx. Okay. u put करायचा, v put करायचा. Okay, use from the use u. Okay, so we just found that equation minus 3 dy by dx is equal to du by dx minus 1. So we got that just the answer is dy by dx equal to just the minus 3 multiply on that side. So we got that minus 1 upon 3 du by dx plus 1 upon 3. So this equation becomes, the equation काय भेटलं पहा आता, this equation becomes minus 1 upon 3 du by dx plus 1 upon 3 is equal to, instead of this x minus 3y we put u, 2u plus 1 divided by इथे काय u plus 4, just simplify. We got that म्हटलं 3 नी इकडे मल्टिप्लाय करा थ्रूआउट इक्वेशन मध्ये, म्हणजे हा काय होणार मायनस du by dx plus 1 is equal to 3 नी मल्टिप्लाय केलं काय होणार 6u plus 3 divided by u plus 4. Okay, just simplify. Minus the 1 into du by dx is equal to 6u plus 3 divided by u plus 4 minus 1. Just simplify. Common LCM is 6u plus 3. या ठिकाणी मॅक्झिमम मायनस साइन फक्त पहिल्याला देतात, दुसऱ्याला मायनस साइन देत नाहीये. हे मॅक्झिमम जणांकडून चुकतं. सो u plus 4. So we got that minus du by dx is equal to 6u minus u, 5u plus 5u minus 1 divided by u plus 4. Okay, हे झालं का व्हेरिएबल सेपरेबल? Yes, just simplify. U plus 4 divided by 5u minus 1 du is equal to minus dx, which is Variable separable. variable separable form, which is variable separable form. Just we integrate u plus 4 divided by 5u minus 1 du plus integration dx, हा मायनस इकडे घेऊन आला is equal to 0. तर मला सांगा
मला सांगा इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? येस. पुढचे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला मी सिस्टम मेथड सांगणार आहे. त्यात ऍडजस्टमेंट करण्यासाठी गोष्ट आहे, पण ऍडजस्टमेंट आपण करणार नाहीये. ऍडजस्टमेंट आपण करणार नाहीये. येस. ओके, इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? यू स्मॉलच हा, काय म्हणले? यू स्मॉल घ्यायचं ना. नाही, नॉट नेसेसरी. वी कॅन टेक यू इज एनी टर्म, स्मॉल यू, कॅपिटल यू, any term, any dummy variable as you want. That is this is dummy variable. Any dummy variable as you want. हे कुठलं व्हेरिएबल सोडून, त्यातलं व्हेरिएबल सोडून, म्हणजे कुठलं एक्स आणि वाय सोडून. पहा कुठलं व्हेरिएबल, स्मॉल एक्स कॅपिटल एक्स, स्मॉल वाय कॅपिटल वाय, हे 4 व्हेरिएबल सोडून तुम्हाला जे काय व्हेरिएबल दिसतात, किती दिसतात व्हेरिएबल तुम्हाला? 24 लेटर दिसतात. 24 लेटर. 24 लेटर कुठे पण घ्या की तुम्ही, कसं घ्या लक्षात. हॅलो सर, एक तर कॅपिटल किंवा एक तर स्मॉल घ्यावं लागेल ना. हा, ते दोन्ही घेतलं एकदम. ते माझ्याकडून झालं. ते ऍक्च्युली ते इथे मी काय घेतलं, इथे कॅपिटल घेतलंय, इथे स्मॉल घेतलंय. ओके, यू इज जस्ट स्मॉल यू. ओके, ते लिहिताना असं झालं माझ्याकडून, एक तर स्मॉल यू किंवा कॅपिटल यू. ओके, आलं लक्षात. पुढे काय प्रॉब्लेम आणखी? हा हा, ओके ओके, त्यांना अभिनंदन सांगा. ओके, नंतर याच्यानंतर काय प्रॉब्लेम आहे का? इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे का? नो सर. नो सर. पुढे जाऊ पुढच्या पेजला. येस सर. ओके ओके, पहा पुढच्या पेजचं एक्झाम्पल आपलं. ओके, आता इंटिग्रेशन काढा. मी परत एकदा ते लिहितो बरं का, परत एकदा लिहितो. इंटिग्रेशन यू प्लस काय होतं रे, ते विसरलो काय मी? यू प्लस 4 डिवाइड बाय 5u minus 1 du प्लस इंटिग्रेशन dx इज इक्वल टू 0. चला, मला कोणी सांगू शकतं का कसं सॉल्व्ह करायचंय? सर्व्हरची टर्म ऍडजस्ट करायची. बर, पाहून वरची टर्म ऍडजस्ट केली, सांगा. गणेश आहात तुम्ही? मला कळालं गणेश, तुम्ही आहात. रोल नंबर नका टाकू. काय करतो, मला आन्सर सांगितलं, मला बरं वाटलं. वरची टर्म कशी ऍडजस्ट करणार गणेश? पवन, सर 5 ने मल्टिप्लाय करायला. बरं केलं. पुढं -1 + 1 ऍडजस्ट करायचं. 5u प्लस 1 प्लस 19 करायचं म्हणतो का? सॉरी -1 प्लस 21. हा सर, हा, मग झालं. ओके, पुढे सेपरेट होत. सेपरेट करायचे छेद. पुढे लॉग घ्यायचं डायरेक्टली. हा सर. अरे पण मित्रांनो, मी तुम्हाला एक फॉर्म्युला दिलता स्टँडर्ड. कशाला ऍडजस्टमेंट करायचे भानगडीत पडतात? जर तुमचं प्लेन असेल, डिग्री 1च असेल, तर डिग्री 1 आहे ना यूची, हे डिग्री 1 आहे ना यूची. तुम्हाला आठवतं का फॉर्म्युला? इंटिग्रेशन a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी. इंटिग्रेशन ax प्लस बी डिवाइड बाय cx प्लस डी. जर हा फॉर्म्युला कधी यूज होतो? डिग्री 1 असताना, बरं का, लक्षात घ्या. डिग्री 1 असताना dx याचं कसं सॉल्व्ह करायचं? यस, A upon C into ax AC upon minus c AD minus ad upon ad minus bc divided by c square bracket complete is equal to log of cx plus d. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ह्या ऍडजस्ट नुसार पण हेच आन्सर येणार आणि ह्याच्यानुसार पण हेच आन्सर येणार आहे. सो कशाला ऍडजस्ट करत बसायचं? डायरेक्टली आपलं ऑप्शन भेटतच ना, आहे का? ओके, सो व्हॉट इज ए काय 1, बी काय 4, सी काय 5, डी -1. Just you have put the value, we got the answer. So what is that? A 1/5u मायनस, कॅल्क्युलेशन चांगले असतील डायरेक्ट केलं तर चालतं. AD -1 BC -20 डिवाइड बाय सी स्क्वेअर. सी स्क्वेअर किती रे? सी स्क्वेअर, सी म्हणजे 25 इंटू लॉग ऑफ
सी एक्स, सी किती आपला 5, एक्स म्हणजे यू प्लस डी, डी म्हणजे किती, सॉरी डी म्हणजे किती -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी. आलं का? हॅलो, तर 3 मध्ये गुणलं ना 5 न 5 न काय म्हणलंय? हॅलो हॅलो. नाही सर नाही. Okay, so we got the answer is u by 5. Then this minus 21 minus plus 21 divided by 25 log of 5u minus 1 plus x is equal to c. Yes. पुढे just simplify. त्याला वाटलं simplify असं करू शकतात. 5u plus 21 प्लस एक तसेच आहे. हा प्लस एक प्लस एक कशाच आहे? पुढं प्लस येत नाही. लॉग सी एक्स प्लस डी. log cx plus d ना. तर पुढे प्लस एक्स घेतले ना तुम्ही खाली. प्लस सी, अरे मित्रा आपलं ते इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे. हा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला, सी इकडे दे किंवा इकडे दे, काय फरक पडतो रे? सी ला विचार करतोस ना करतो, सी कुठे पण द्या. इंटिग्रेशन डीएक्स चे आहे ते. इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन दिले ते एक्स आले विचार. मला एक मिनिट मी याचे इंटिग्रेशन काय काढलं? दिस इज द इंटिग्रेशन अप टू दिस, आणि हा प्लस एक्स, दिस इज इंटिग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स. आलं का लक्षात? हॅलो हॅलो, येस सर येस सर क्लिअर ना? येस सर. प्लस 25x is equal to c. Now we put the value of u. u काय put केला आपण? So u is equal to x minus 3y. So just we put that x minus 3y plus 21 log of 5 times x minus 3y minus 1 plus 25x. वाटलं सा rearrange करा this 25x and this 5x. We got the 30x. हा 15y. 21 log 5x minus 15y minus 1, 15y minus 1 is equal to c. That is the answer. आणि तुम्हाला असं वाटलं की ऍडजस्टमेंटनी सॉल्व्ह करा, पहा आता मी ऍडजस्टमेंटनी पण सॉल्व्ह करून देतो होतो. ऍडजस्टमेंटनी we just adjust multiply and divide by 5. 5u plus 20 divided by 5u minus 1 du plus x equal to c. Just adjustment 1 by 5 integration 5u minus 1 plus 21. Adjust numerator with denominator. Numerator आपण denominator च्या respective adjust केला. Then separate this term. Separate this term 1 by 5 integration of 5u minus 1 divided by 5u minus 1 du plus 1 by 5 integration of 21 divided by 5u minus 1 du plus x. So what is integration? This get cancelled. We are remaining is integration is u 1 by 5 or 21 by 5 into integration of this log of 5u minus 1 divided by derivative of this 5u is 5u plus x plus c is equal to c. हे आन्सर आणि हे आन्सर सेमच आहे ना, वन लाईन आन्सर आहे ना. हॅलो, आलं लक्षात? कुठलं सिंपल पडतोय? सिंपल कुठलं पडतंय? डायरेक्ट ना, ऍडजस्टमेंट. हा ऍडजस्टमेंट सिंपल पडते का? हॅलो, हे सिंपल पडते का? ज्याला हे सिंपल पडते हे करा, ज्याला हे सिंपल पडते हे करा. डिपेंड ऑन यू. Okay, so write down this.
स्क्रीनशॉट घेता काढून रे? हॅलो, स्क्रीनशॉट घेता काढून? हॅलो, Yes, sir. Yes. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. स्क्रीनशॉट घ्या. घेतलाय का? Yes, sir. ओके, या पेजचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. आता हे सिंपल एक्झाम्पल, त्यामुळे ही ऍडजस्टमेंट तुम्हाला सोपी वाटते, पण माझ्या माहितीनुसार हा फॉर्म्युला तुम्हाला सोपा पडेल. विदिन वन लाईन तुम्हाला येते, ऍडजस्टमेंट करायची गरज नाहीये. ओके, सो वी आर गो टू द नेक्स्ट एक्झाम्पल. जायचं पुढच्या एक्झाम्पलला. हॅलो, Yes, sir. okay, so right on the next second example. Three x minus 2y plus 1 dy plus 4y minus 6x plus 3 dx is equal to 0. Solution. Okay, so 3x minus 2y plus 1 हा प्लस 1 आहे आणि इथं प्लस 3 आहे, दोन्ही पण नॉन होमोजिनियस. सो दिस इज non-homogeneous differential equation. So first of all, we write down in the form of what? Dy by dx. So this is nothing but 3x minus 2y plus 1 dy is equal to minus 4y minus 6x plus 3 dx. त्याला सिम्प्लिफाय केलं, हा dy होणार, हा dx होणार, minus 4y minus 6x plus 3 divided by 3x minus 2y plus 1. Just simplify, we got the dy by dx equal to what? Minus multiply करा, minus multiply केल्यावर काय होणार? 6x minus 4y minus 3 divided by 3x minus 2y plus 1. कॉमन टर्म आहे का काही ह्याच्यामध्ये? न काही करता वरतून जर 2 कॉमन काढला तर काय राहिला? 2 times 3x minus 2y minus 3 divided by 3x minus 2y plus 1. So what is the common in numerator and denominator? What is the common in numerator and denominator? 3x minus 2y. 3x minus 2y. 3x minus 2y. There is no need to check a1 upon a2 and b1 upon b2. Check करायची गरज आहे का? Directly we got the common term, na? And Yes, sir. for the purpose of this checking this a1 upon a2 and b1 upon b2, whether the function exists the common term or not, that is the purpose actually. So better way, we just directly check that common term, na? So this is nothing but 3x minus 2y is equal to u. Now differentiate, we got that 3 minus 2 dy by dx is equal to dv by dx. So we got that dy by dx equal to minus 1 by 2 into du by dx minus 3, or dy by dx equal to minus 1 by 2 du by dx plus 3 by 2. Just simplify his okay. So we just put the dy by dx equal to, yes. So we got minus 1 by 2 du by dx minus 3 is equal to, instead of this 2 times 3x minus 2y, what do you put? U, 2u minus 3 divided by u plus 1. Now just simplify, multiply by minus 2 in that side, we got du by dx minus 3 is equal to minus 4u plus 6 divided by u plus 1. Now we got du by dx is equal to minus 4u plus 6 divided by u plus 1 plus 3. Just simplify,
minus 4u plus 6 plus 3u plus 3 divided by u plus 1. We got du by dx is equal to minus u plus 9 divided by u plus 1. U plus 1. So which is variable separable form? We just directly integrate. What is integration? U plus 1 divided by minus u plus 9 du. Integration is equal to integration dx. So what is integration? Use the result of integration ax plus b divided by cx plus d dx is equal to ax by c minus ad minus bc divided by c square log of cx minus d, cx plus d. So just we calculate, we got the required answer a by b, a by c. What is a by c? U plus 9. So what plus a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to minus 1, d is equal to 9. Now we got the required answer. That is the required answer is what? A by c minus x minus ad 9 plus 1 divided by plus 1 log of minus u plus 9 is equal to x plus c. Now just simplify, we got that minus x plus 10, sorry, minus x minus 10 times log of u minus u plus 9 is equal to x plus c. Clear? हा मायनस एन एक्स वाटलं असं तिकडे घेऊन जा, दॅट द बेटर वन. हा मायनस एक तिकडे घेऊन गेलो म्हणजे काय होणार, हा एक जर तिकडे घेऊन गेलो डायरेक्टली, हा मायनस एक्स इथे काय होणार, हा मायनस, हा एक मायनस एक्स तिकडे आला म्हणजे काय होणार 2x प्लस सी. यू ची व्हॅल्यू टाका, यू ची व्हॅल्यू टाका, सो वी गेट द यू व्हॅल्यू. यू इज इक्वल टू 3x minus 2y. Sorry. Just again we are make a mistake. Is not x na. Sorry. What is this? Sorry. It's x na. X na इथे काय येणार u येणार आहे. So that is a minus u x. Okay. Just we have put the value of u. U equal to काय येणार? U equal to काय येणार? U equal to 3x minus 2y. We just require put the value required. We got the required answer. Okay. Okay. Understood? कळालं का मित्रांनो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. माझ्या मध्ये ऍडजस्टमेंट पेक्षा म्हणजे ऍडजस्टमेंट मध्ये डोकं घालण्यापेक्षा हा फॉर्म्युला डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. हा तुम्हाला ऍडजस्टमेंट करायचं तर नो प्रॉब्लेम, मला माझं त्याबद्दल डाऊट नाहीये, तुम्ही ऍडजस्टमेंट करा. पण ऍडजस्टमेंट हे सोपं पडतं ना, बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is the final answer? Final answer, just we have put that u is equal to, so we got the final answer here. We write down 4x minus 2y plus log of X minus 2y. sorry 10 times log of 10 times log of 10 times log of 4x कुठून आलं सर? 3x minus 2y. एक मिनिट just wait. Okay, minus 10 times minus u, that is a minus 3x plus 2y plus 9 is equal to c. सांग तुम्हाला 4x कुठून आला. ओके, दिस इज युअर फायनल आन्सर. ते कसं ते सांगतो आता. पहा, हा जो u आहे, u इक्वल टू काय, u इक्वल टू काय पुट करणार, हॅलो, u इक्वल टू काय पुट करणार 3x minus 2y. तो काय झाला मायनस 3x प्लस 2y, बरोबर आहे का?
हॅलो -10 Yes, sir. हा त्या साईडला RHS ला घेऊन गेला, -3x इकडे घेऊन गेला +3x, हा +3x आणि हा x किती झाला 4x, आणि हा +2y इकडे आल्यानंतर करणार -2y, हा -10 ह्या साईडला आल्यानंतर करणार +10. आलं लक्षात? हॅलो हॅलो Yes, sir. ओके व्हेरी गुड. So this is your second example. So just take the screenshot of this, everyone please. Just take the screenshot of this. Just take the screenshot of this. Hello? Screenshot घेतला प्रत्येकाने? Yes, sir. Okay, okay, okay. So just take the 2 example for your hard work. Third, x plus y minus 1 dx minus 2x plus 2y minus 3 dy is equal to 0. Fourth one, 2x plus 4y plus 3 dy by dx is equal to 2y plus x plus 1. Okay, answer log of 4x plus 8y plus 5u is equal to 4x minus 8y plus c. Okay, so just solve these two examples. Just solve these two examples. Both will solve? Yes, sir. Okay, okay, very good. Yes, sir. Just solve these two examples. So we stop here. If you need doubt, please ask me.